ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు సార్ చెక్ చేసుకుంటాం. అలాగే రియల్ నంబర్స్ అనే టాపిక్ లో కూడా ఏ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి, అది కూడా ఒకసారి చూసేస్తాం. అయితే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనం కొన్ని ఐడెంటిటీస్ అంటే అదర్ దాన్ దోస్ త్రీ, sin square a plus cos square 1, cosecant square a minus cot square a 1, అవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఫార్ములాస్ లాగా ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవాలి. ఏమిటవి అంటే sin a by cos a is tan a, అలాగే cos a by sin a is cotangent a, అలాగే cosecant a by secant a, cosecant a by secant a కూడా cotangent a, secant a by cosecant a is tan a, అలాగే sin a into cosecant a which is 1. ఎందుకని ఈ రెండు ఒకదానికొకటి రెసిప్రోకల్స్. సో రెండు రెసిప్రోకల్ రేషియోస్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది. అలాగే ఇంటూ సీకెంట్ ఏ, d1 tan a ఇంటూ cot a, అది కూడా 1. అలాగే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ sin a cosecant a, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ cos a secant a, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు బాగా గుర్తుండాలి. దీంతో పాటు నేను మీకు కన్వర్షన్ టేబుల్ మెట్రిక్ రేషియో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ రేషియోస్ అనేది అది కూడా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకున్న ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఏమిటి, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఏమిటి అది ఒకసారి బోర్డు మీద రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ sin square a plus cos square a is 1. This is the first identity. మళ్ళీ దీంట్లోంచి మనం ఇంకొక రెండు రాసుకోవచ్చు కదా. ఏంటది? sin square a is equal to 1 minus cos square a, cos square a is equal to 1 minus sin square a. This is the main identity, sin square a plus cos square a is equal to 1. దాంట్లోంచి మనం వీటిని ఇంకొక రెండు చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ అనుకోండి చిన్నవి, which is derived from this, అది రాసుకోవాలి. అలాగే సెకండ్ ఐడెంటిటీ secant square a minus tan square a is equal to 1. From this what we can write, secant square a is equal to 1 plus tan square a, tan square a is equal to secant square a minus 1. అలాగే థర్డ్ ఐడెంటిటీ cosecant square a minus cot square a is equal to 1. Cosecant square a is equal to 1 plus cot square a, cot square a is equal to cosecant square a minus 1. సో ఇవి టోటల్ గా ఈ 9 ఫార్ములాస్ అనుకోండి లేదా ఐడెంటిటీస్ అనుకోండి, ఇవి మీకు నోటికి వచ్చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఈ 9 మీకు బై హార్ట్ వచ్చేసి ఉండాలి. ఒకవేళ రాకపోతే ఇప్పుడు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? అలాగే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఎక్కడన్నా మనకి 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అని కనపడితే అప్పుడప్పుడు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ లేదా 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ, అవసరాన్ని బట్టి దాన్ని మనం దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. అవసరాన్ని బట్టి దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే దిస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ in the form of a square minus b square. We can do that.
a square minus b square. 1 minus sine square a we can convert as a square minus b square. And then we can further divide it into 1 plus sine a into 1 minus sine a. So what you have to understand that whenever there is an opportunity, not opportunity, what we call, whenever there is a situation to represent 1 minus sine square a as 1 plus sine a into 1 minus sine a, we have to be ready. That idea we need to get in problem solving. 1 minus alage secant square a minus 1. This one also we can write secant a whole square minus 1 whole square. And we can write it as secant a plus 1 and secant a minus 1. Secant a plus 1 and secant a minus 1. That means according to the problem, we must ready to write or to represent secant square a minus 1 as secant a plus tan a, secant a plus 1 into secant a minus 1, or 1 minus sine square a as 1 plus sine a into 1 minus sine a. This habit you have to inculcate. Okay, na? This one, which is a very, very important point in problem solving. Okay, now yesterday I told you I will tell you some formulas to note down. Kindly note down. Sin a plus b, we can write it as sin a cos b plus cos a sin b. Sin a minus b, we can write it as sin a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b, cos a plus b, cos a cos b minus plus sin a sin b. Cos a minus b, cos a cos b minus sin a sin b, like that. In the same way, tan a plus b, cos a plus b, cos a cos b plus sin a sin b. And cos a minus b, same, here you will get minus. Tan a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 plus tan a tan b. Tan a minus b, tan a minus b, here you will get minus and here you will get minus. Here minus, sorry. Here minus, here you will get plus over there. Tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. Tan a plus b, tan a plus tan b by 1 plus tan a tan b. Tan a minus b, tan a minus tan b by 1 minus tan a tan b. Okay, na? So these are the formulas. Actually, these are not required, but whenever you are going to solve or whenever you need to solve the problems like this. Suppose I'll give you one problem. See here, there is a problem like this: sine 60 degrees cos 30 degrees plus cos 60 degrees sine 30 degrees. Find the value of. Suppose this is a 1 mark question. How to solve it generally? In general, what we will do? Sine 60 root 3 by 2, cos 30 root 3 by 2, cos 60 1 by 2, sine 30 1 by 2. So root 3 by 2 into root 3 by 2. This one is root 3 by 2 into, and this one is root 3 by 2 plus this is 1 by 2 into this is 1 by 2. Root 3 by 2 into root 3 by 2, 3 by 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4. 3 by 4 plus 1 by 4, 4 by 4, which is 1. This is the actual procedure. But with that formula, what I told you now, sin a cos b plus cos a sin b, which is sin a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b. Now the given problem is like this.
sin A cos B plus cos A sin B. So which we can write it as sin A plus B. Sin A means 60 degrees, B 30 degrees, which becomes sin 90. We know sin 90 value is 1. Okay na? So those formulas are helpful for problem solving when the questions are objective type. You can apply that one in your mind only. No need to write the formula also. Okay na? Now we'll see some more problems basing on these identities. See this problem. Secant theta into 1 minus sin theta into secant theta plus tan theta, which is important model for the board exams for 2 marks. See here, secant theta into 1 minus sin theta into secant theta plus tan theta. We need to find this value. So what we'll do generally ఏం చేస్తాం, మనం మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే కదా. ఇది ఒక మోనోమియల్, ఇది ఒక బైనామియల్, ఇది ఒక బైనామియల్. జనరల్ గా మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. చేయండి అలాగే. secant theta into 1 secant theta and secant theta into sin theta tan theta. అదేంటి secant theta into sin theta tan theta అవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, secant theta into sin theta and I wrote it as tan theta. ఎందుకు అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి మీరే. secant theta into sin theta I wrote tan theta. Is that right or wrong? Verify. Secant theta I can express as 1 by cos theta into sin theta. So now this becomes sin theta by cos theta. And we know sin theta by cos theta is tan theta. So directly what I wrote, secant theta into sin theta tan theta. Okay na? Now and here secant theta plus tan theta. Now if you see this expression, there are two expressions. The first one in the form of a minus b and second one in the form of a plus b. So a minus b into a plus b, a square minus b square, which is 1. Secant square theta minus tan square theta, which is 1. So this model is important for 2 marks. Okay na? Now we will see one more model. Cosecant theta minus cot theta whole square is equal to what we have to prove? 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. We have to prove cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Right. So consider this one first. Consider this one. Cosecant theta plus cosecant theta minus cot theta whole square. What I will do is I will write this one as 1 by sin theta minus cot theta ni cos theta by sin theta whole square. చాలా మంది అడుగుతుంటారు నన్ను, సార్ ఈ ఐడియా ఎలా వస్తుంది మాకు అని. ఆన్సర్ చూడండి, ఆన్సర్ ఎలా ఉంది? 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. ఇక్కడ చూడండి, అంటే మనం ఈ రెండింటిని cos theta లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We need to try that converting the given problem into cos thetas. So that's why I wrote this one as 1 by sin theta and this one as cos theta by sin theta. Now if you see both the fractions, we got two fractions here. One fraction denominator is sin theta, the other one is also sin theta, means like fraction sin it. Okay, so I can take sin theta common, and on the numerator what you will get? 1 minus cos theta whole square. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ చూడండి,
1 minus cos theta by 1 plus cos theta. అంటే న్యూమరేటర్ కనబడుతుంది 1 minus cos theta. ఇక డినామినేటర్ రావాలి కదా, cos theta లో కన్వర్ట్ చేయాలి. డినామినేటర్ ని కూడా cos theta లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. కానీ డినామినేటర్ లో ఏముంటుంది? sin theta. sin theta ని cos theta లోకి కన్వర్ట్ చేయగలమా? Can we convert? Yes, but we cannot convert. But if it is sin square theta, we can easily write 1 minus cos square. But here it is sin theta. So what we have to do? What we have to do? A by b whole square la undi kada idi, a by b whole square ante a square by b square. A square by b square. ఇప్పుడు sin square theta ni we can write it as 1 minus cos square. So 1 minus cos theta whole square by 1 minus sin square theta we can write it as 1 minus cos square theta. Okay na. నేను ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ లో ఒకటి చెప్పాను, ఇలా 1 minus cos square theta గాని 1 minus sin square theta అని ఉంటే దాన్ని try to inculcate an habit of writing it as a plus b into a minus b. బాగా ఇంపార్టెంట్ అది. ఇలా కలపడంగానే మనకి అవసరాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ చూడండి, 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. చూడండి, రెండు cos theta లో కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి, కానీ ఆన్సర్ కనపట్టలేదు క్లియర్ గా. ఏం చేయాలి? వెంటనే చూడండి ఏం చేస్తున్నాను. 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. Can I write like that? I am writing 1 minus cos theta whole square as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. మరి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఇందాకే చెప్పాను నేను మీకు, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. అంతే కదా, a స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ లా అనుకోవచ్చు కదా, a plus b a minus b. సో క్లియర్ గా మనకి ఈ 1 minus cos theta 1 minus cos theta క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగిలింది? 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, which is answer. ఓకేనా? సో ఇలాగా ఐడియాస్ వస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. నేను ప్రీవియస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని చూసుకుని ఒక 10 మోడల్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ 10 మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో దాంట్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. జనరల్ గా చాలా ఎవ్రీ ఇయర్ మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ నన్ను ఈ ప్రాబ్లం అడుగుతుంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రాబ్లం. ఓకేనా? చాలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ మోడల్, దిస్ మోడల్. ఓకే, ఏమిటది? cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a. cosecant a plus cot a. ఈ ప్రాబ్లం 2 మోడల్స్ లో ఉంటుంది. ఒకటి ఆన్సర్ secant a plus tan a, లేదా ఆన్సర్ cosecant a plus cot a. ఈ రెండే మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ cosecant a plus cot a. సో ఇఫ్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఆన్సర్ ఈస్ secant a plus tan a, divide the numerator and denominator with cos a. ఆన్సర్ secant a tan a అయితే, ఆన్సర్ secant a tan a అయితే divide the numerator and denominator with cos a. ఆన్సర్ cosecant a cot a అయితే divide the numerator and denominator with sin a. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ cosecant a cot a అయింది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని sin a తో డివైడ్ చేయాలి. ఇది ఇట్లానే చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మోడల్ అయితే ఇట్లానే చేయాలి. మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో cos a by sin a minus sin a by sin a plus 1 by sin a. న్యూమరేటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డినామినేటర్ అగైన్ cos a by sin a plus
sin A by sin A minus 1 by sin A. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. cos A by sin A కోటాంజెంట్ A. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ లో, ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. cos A by sin A కోటాంజెంట్ A minus 1 plus cosecant A by మళ్ళీ కోటాంజెంట్ A plus 1 minus cosecant A. ఓకేనా? అంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని రెండింటిని sin A తో డివైడ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ నేను రీఅరేంజ్ చేస్తాను. ఎలాగో చూడండి. cosecant A plus cot A minus 1 by cot A minus cosecant A plus 1. జస్ట్ టర్మ్స్ ని రీఅరేంజ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, న్యూమరేటర్ లో ఈ రెండింటిని ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తాను, ఈ 1 ను ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తాను. ఓన్లీ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, ఓన్లీ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. ఈ రెండు టర్మ్స్ ని ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తాను, దీని ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తాను. రాసి ఏం చేస్తాను, cosecant A plus cot A minus, instead of 1 I'll write it as cosecant square A minus cot square A by cot A minus cosecant A plus 1. ఓకేనా? cot A ఓకేనా? ఇప్పుడు జనరల్ గా చూడండి, ఇది ఎలా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ లా ఉందా? సో నెక్స్ట్ ఐడియా ఏమిటి చేస్తాను, నేను ఈ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ లా ఉన్నదాన్ని a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b రాస్తాను. ఓకేనా? cosecant A plus cot A minus, instead of cosecant square A minus cot square A, what I will write? Cosecant A plus cot A into cosecant A minus cot A by cot A minus cosecant A plus 1. Just a square minus b square ని a plus b into a minus b రాశాను. ఇప్పుడు జనరల్ గా చూడండి, న్యూమరేటర్ లో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక టర్మ్, ఇదొక టర్మ్, అలాగే ఇదొక టర్మ్, ఇదంతా కలిపి ఒక టర్మ్. రెండు టర్మ్స్ లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ cosecant A plus cot A కామన్, cosecant A plus cot A కామన్. సో కామన్ తీసేసేయండి, cosecant A plus cot A కామన్ తీసేసాను. ఇంకేం మిగిలింది, ఇక్కడ cosecant A plus cot A కామన్ పోయింది కాబట్టి 1 మైనస్, ఇక్కడ cosecant A plus cot A కామన్ పోయింది కాబట్టి ఇది మిగులుతుంది, cosecant A మైనస్ cot A by cot A minus cosecant A plus 1. Now cosecant A plus cot A into 1 bracket open చేయండి, 1 minus cosecant A plus cot A, 1 minus cosecant A plus cot A by cot A minus cosecant A plus 1. సో జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ చూడండి 1 minus cosecant A plus cot A. ఇక్కడ కూడా చూడండి 1 minus cosecant A plus cot A. అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్, అంతేనా? ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్. ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, అంతే కదా? cosecant A plus cot A into 1 minus cosecant A plus cot A by 1 minus cosecant A plus cot A. సో రెండిట్లో ఇది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, క్యాన్సిల్ చేసేసి జస్ట్ ఇంకేం మిగిలింది నీకు, cosecant A plus cot A, which is the answer, which is the answer. ఈ మోడల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాక్సిమం బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల పాటు ఈ మోడల్ ఇచ్చాడు. ఈ మధ్య కాలంలో అడగట్లేదు, ఉంటే రేపు పేపర్లో ఉండొచ్చు ఈ మోడల్. అది చెప్పా కదా, ఏదో cosecant A plus cot A లేదా secant A plus tan A, ఏదో అడుగుతాడు. secant A plus tan A అయితే cos A తో డివైడ్ చేయాలి. cosecant A plus cot A కాబట్టి నేను దేంతో డివైడ్ చేశాను, sin A తో డివైడ్ చేశాను.
అదే ఆన్సర్ సీకెంట్ ఏ ప్లస్ tan ఏ అనుకోండి, మీరు కాస్ ఏ తో డివైడ్ చేయాలి. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నా 6th సెన్స్ ప్రకారం ఈ ప్రాబ్లం బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే చాలా కాలం అయింది ఇది అడిగి. ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కూడా. ఓకేనా? రైట్. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పబోయే మోడల్ కూడా చాలా కాలం అయింది అడిగి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయే మోడల్ కూడా, అది కూడా ఈ మధ్య కాలంలో అడగట్లా, ఇదివరకు చాలా సార్లు అడిగాడు. అది ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. సో ఏమిటిది? రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ is equal to secant a plus tan a. secant a plus tan a. ఇది చాలా కాలం నుంచి అడగట్లేదు, ఇప్పుడు అడిగే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ స్క్వేర్ రూట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో నేను క్వశ్చన్ 2, 3, 4 ఇయర్ నుంచి, ఒక 2019 నుంచి చూడట్లేదు. ఓకే, సో చూడండి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు. ఇది అంటే ఏం లేదు, 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ కదా. దీన్ని న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని 1 ప్లస్ సైన్ ఏ తో మల్టిప్లై చేయాలి. చాలా మంది రేషనలైజేషన్ అంటారు, కానీ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ అనేది రేషనల్ నెంబరా కాదా, ఇర్రేషనల్ నెంబరా కాదా మనకు తెలియదు కదా. సో జస్ట్ ఏమంటారంటే మీరు మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. ఓకే, అప్పుడు ఏమిటవుతుంది? ఇది 1 ప్లస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ, 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఇలాగే 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ, 1 స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఓకే, ఇలాగే 1 ప్లస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ, 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ అంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేయండి. 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ఏ కదా, సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ, అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది కదా. ఐడెంటిటీ 1 ప్రకారం 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఏమవుతుంది? కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లే. ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్లే, వీటిని ఇలా రాయచ్చా? చూడండి నేను ఎలా రాస్తాను. 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను. దీన్ని ఏం రాస్తాను? 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను. అప్పుడు ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేం మిగులుతుంది? 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ అంటే దీన్ని మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయండి ఇలా, 1 బై కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. 1 బై కాస్ ఏ అంటే సీకెంట్ ఏ, సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ అంటే tan ఏ. సో సీకెంట్ ఏ ప్లస్ tan ఏ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ చూడండి ఏం చేయాలి. మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. దీంట్లో కీ అదే ఐడియా. ఇలా కనపడంగానే న్యూమరేటర్ ఇక్కడ 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఉంది, సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ one more important model. Sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta.
You need to show that the answer is tan theta. ఏం చూపించాలి ఆన్సర్ tan theta. ఇది కూడా చాలా సార్లు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు, చాలా సార్లు. సో ఇది ఎలా చేయాలి? టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం, మోరోవర్ ఇది ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లం. సో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఈ పై నుంచి మనం sin theta కామన్ తీయచ్చు. న్యూమరేటర్ లో sin theta కామన్ తీయచ్చు. తీస్తే రిమైనింగ్ is 1 minus 2 sin square theta by, in the denominator we can take cos theta common. Remaining is 2 cos square theta minus 1. Answer we have to get is tan theta, and we are here now. What idea రావాలి? We know sin theta by cos theta is tan theta. Sin theta by cos theta is tan theta. అంటే మనము ఎట్లాగొట్లా ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే, ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. sin theta by cos theta tan theta. ఓకేనా? sin theta ఏం చేస్తానో చూడండి. ఈ 1 ప్లేస్ లో ఐ విల్ రైట్ ద ఐడెంటిటీ sin square theta plus cos square theta minus 2 sin square theta. ఏం చేశాను? ఇక్కడ ఈ 1 ప్లేస్ లో ఐ రోట్ sin square theta plus cos square theta and minus 2 sin square theta. అలాగే cos theta 2 cos square theta minus ఈ 1 బదులు sin square theta plus cos square theta. ఓకేనా? sin theta ఇప్పుడు చూడు, సింప్లిఫై ఏంటిది? sin square theta minus 2 sin square theta అంటే minus sin square theta అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇది ఏమిటైపోతుంది నీకు? cos square theta minus sin square theta by cos theta into దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 2 cos square theta minus sin square theta minus cos square theta. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే 2 cos square theta minus sin square theta minus sin square theta minus cos square theta. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి, 2 cos square theta minus cos square theta cos square theta వస్తుంది. అంటే న్యూమరేటర్ అలాగే sin theta into cos square theta minus sin square theta by denominator లో cos theta into 2 cos square theta minus cos square theta minus sin square theta. ఓకేనా? సో ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకేం మిగులుతుంది మనకి? sin theta by cos theta. sin theta by cos theta ఏమవుతుంది? tan theta అవుతుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, చాలా సార్లు అడిగారు. సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, అదే బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడిగిన ప్రాబ్లమ్సే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీకు. ఇది కూడా అడిగారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ problem. Sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to ఏం చూపించాలి? 7 plus tan square A plus cot square. 7 plus tan square A plus cot square. ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగాడు బోర్డులో. జనరల్ గా ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఆలోచన ఎలా వస్తుంది? ఎలా ఆలోచించాలి? జనరల్ గా మనం వాటిని చూసిన వెంటనే ఇది ఎలా కనబడుతుంది? a plus b whole square కదా? a plus b whole square. మరి ఇది కూడా అంతే, a plus b whole square. సో a plus b whole square కనపడంగానే మనం ఏం చేస్తాం?
ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ రాసేస్తాం కదా, ఇక్కడ అదే చేయాలి. చాలా ఈజీ. ఏం చేయాలి? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్, అది కూడా అట్లనే చేయాలి. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పా, రెండు రేషియోస్ రెసిప్రోకల్ అయితే ఉదాహరణ కూడా రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది కదా. అంటే ఇక్కడ sin a ఇంటూ కొసికెంట్ a, అలాగే కొసికెంట్ కాస్ a ఇంటూ సీకెంట్ a 1 అయిపోతాయి కదా రెండు. ఏమిటైంది ఇక్కడ? sin స్క్వేర్ a ప్లస్ ఇది 1 అయిపోయింది, 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ a ప్లస్ ఇది 2 ఇంటూ 1 అయిపోయింది, సీకెంట్ స్క్వేర్ a. ఓకే. నా ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు చూడండి, sin స్క్వేర్ a ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ a, sin స్క్వేర్ a ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ a ఎంత అవుతుంది? 1 కదా. 1 ప్లస్ 2 1s are 2, మళ్ళీ ఇక్కడ 2 1s are 2, ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ? కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ చివర సీకెంట్ స్క్వేర్ a. సో 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 అంటే 5 ప్లస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ a. ఇది వచ్చింది చివరికి మనకి. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఏం చేయాలి? a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి రెండిటికి. ఇక్కడ చూస్తే sin a ఇంటూ కొసికెంట్ a 1, cos a ఇంటూ సీకెంట్ a 1, అంటే 2 ఇంటూ 1 2, ఇక్కడ 2 ఇంటూ 1 2. మరి ఇక్కడ sin స్క్వేర్ a ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ a కూడా ఉంది, sin స్క్వేర్ a ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ a అది 1. సో టోటల్ గా 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 5 ప్లస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ a. కానీ మన ఆన్సర్ ఏం రావాలి? 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ a ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ a రావాలి. మనకి ఏమిటి వచ్చింది? 5 ప్లస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ a వచ్చింది కదా. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 5 ప్లస్, కెన్ వి కన్వర్ట్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ a ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాట్ స్క్వేర్ a? మనకు ఐడెంటిటీ ఉంది కదా, 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ a కదా. కొసికెంట్ స్క్వేర్ a is 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ a. మరి సీకెంట్ స్క్వేర్ a అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ a. ఓకే. 5 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 7 కాట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ tan స్క్వేర్ a. 7 కాట్ స్క్వేర్ a ప్లస్ tan స్క్వేర్ a. ఓకేనా? ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం, బట్ మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకుని చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈజీ ఓన్లీ, బట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మీ అందరూ ఒకసారి ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఐడెంటిటీ రీకాల్ చేయండి. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్. గుర్తొచ్చిందా? ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్. అలాగే ఇంకొక ఐడెంటిటీ ఉంది, ఏ క్యూబ్ మైనస్ బి క్యూబ్. దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇవి గుర్తున్నాయా? నెక్స్ట్ రాబోయే ప్రాబ్లంలో మనం ఇలాంటివి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేమిటో చూద్దాం ఒకసారి. cos క్యూబ్ తీటా ప్లస్ sin క్యూబ్ తీటా బై cos theta plus sin theta plus cos cube theta minus sin cube theta by cos theta minus sin theta, and we need to prove the answer is 2. We need to prove the answer is 2.
ఇప్పుడు ఇందా చెప్పా కదా ఇది a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ లో ఉంది అవునా ఇది a క్యూబ్ మైనస్ b క్యూబ్ లో ఉంది ఓకేనా సో a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ అంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్ బై cos theta ప్లస్ sin theta ప్లస్ మళ్ళీ ఇది a మైనస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్ బై a మైనస్ b చూడండి a ప్లస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్ a మైనస్ b ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది a ప్లస్ b ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అవునా ఏం మిగులుతాయి sin స్క్వేర్ థీటా మైనస్ sin థీటా cos థీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ cos థీటా sin థీటా ప్లస్ sin స్క్వేర్ థీటా దిస్ ఈజ్ రిమైనింగ్ సో జనరల్ గా చూసి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ sin థీటా cos థీటా ప్లస్ sin థీటా cos థీటా క్యాన్సిల్ అయింది సో వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్ sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ sin స్క్వేర్ థీటా ఓకేనా sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ sin స్క్వేర్ థీటా 2 sin స్క్వేర్ అలాగే cos స్క్వేర్ థీటా cos స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2 cos స్క్వేర్ థీటా టేక్ 2 కామన్ sin square theta plus cos square theta which is 1 so answer is 2 that is the answer easy question a cube plus b cube it can be written as a plus b into a square minus ab plus b square and a cube minus b cube a minus b into a square plus ab plus b square a plus b cancel over here and a minus b cancel over here and remaining is a square minus ab plus b square and here a square plus ab plus b square now again this minus ab plus ab get cancelled minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta get cancelled remaining 2 sin square theta plus sin square theta 2 sin square theta cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta if you take 2 common sin square theta plus cos square theta which is 2 okay na now one more problem we'll see yeah x is equal to r sin alpha cos beta y is equal to r sin alpha sin beta z is equal to r cos alpha and we have to prove that x square plus y square plus z square is equal to r square so required to prove is that one. This is required to prove okay చిల్డ్రన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటాయి అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా చూడండి మనం ఏం చేయాలి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ ఈజ్ r స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా అంటే ఖచ్చితంగా మనం x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ z స్క్వేర్ చేయాలి x స్క్వేర్ ఏమవుతుంది r స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా cos స్క్వేర్ బీటా మరి y స్క్వేర్ ఏమవుతుంది r స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా sin స్క్వేర్ బీటా మరి z స్క్వేర్ ఏమవుతుంది r స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా సో x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ z స్క్వేర్ స్క్వేర్లు చేసేసాను ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి
r square sin square alpha cos square beta plus r square sin square alpha sin square beta plus r square cos square alpha. ముందు ఈ రెండిట్లోంచి ఏమన్నా కామన్ తీయగలమా? మొత్తం మూడిట్లోంచి ఏమన్నా కామన్ తీయగలమా? మూడిట్లోంచి ఒక ఆర్ స్క్వేర్ మాత్రమే కామన్ తీయగలం. మూడిట్లోంచి ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీయగలం. అయితే ఈ రెండిట్లోంచి అయితే ఏంటి కామన్ తీయచ్చు? ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కామన్ తీయచ్చు. ఫస్ట్ టూ నుంచి ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా కామన్ తీయచ్చు. తీస్తే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ? cos square beta plus sin square beta plus r square cos square alpha. ఇది 1 కదా? So what is remaining? R square sin square alpha into 1 r square sin square alpha. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోంచి ఏం కామన్ తీయొచ్చు? We can take r square common. What is remaining? Sin square alpha plus cos square alpha. And we know that which is 1. So x square plus y square plus z square is equal to r square. Okay na? So ఇలా ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనం చాలా సార్లు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో చూసాము. ఓకే, సో ఇది కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇట్లాంటివి కూడా. I'll go ahead with another one. Okay, next ఏమిటి? 2x is equal to secant a, 2 by x is equal to tan a. ఈ మోడల్ కూడా చాలా సార్లు అడిగారు. 2x is equal to secant a, 2 by x is equal to tan a. Then prove that x square is equal to 1 by 4. That was what we have to prove. ఇలాంటివి కూడా చాలా సార్లు అడిగారు. సో నేనేం చేస్తాను? దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తాను రెండు వైపులా. స్క్వేర్ ఇట్. ఎందుకు స్క్వేర్ చేస్తానో మీరు చెప్పగలరా? ఎందుకు స్క్వేర్ చేయాలంటున్నాను? ఆ ఐడియా ఇలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ 2x is equal to secant a ఉంది, ఇక్కడ tan a ఉంది. We know that secant square a minus tan square a is 1. అందుకని స్క్వేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇదేమవుతుంది? 4x square is equal to secant square. ఇది 4 by x square is equal to tan square. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. 4x square minus 4 by x square is equal to secant square a minus tan square. ఈ రెండింటి నుంచి 4 కామన్ తీసేస్తాం. ఇస్తే మిగిలింది x square minus 1 by x square. Secant square a minus tan square a 1. Then x square minus 1 by x square is equal to 4 at the 1 by 4, which is the answer. The answer. Okay na? Right. So one more problem which is very, very important for the board. ఏమిటది? sin power 6 theta plus cos power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా కాలం అడిగాడు ఈ లెక్క కూడా. ఓకే, ఎలా చేయాలి ఇది? ఇక్కడ ఇంకొక ఐడెంటిటీ మనం రీకాల్ చేసుకోవాలి. ఆల్జీబ్రిక్ ఐడెంటిటీ. a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. ఇది అందరూ రీకాల్ చేసుకోవాలి ఐడెంటిటీ.
A cube plus B cube is equal to A plus B whole cube minus 3AB into A plus B. ఓకే, సో ఈ ఐడెంటిటీని బేస్ చేసుకుని ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రాబ్లం అసలు అడగల. ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పాను, అది ఈ మధ్య కాలంలో అడగలేదు, ఇది కూడా అడగల. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పడే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సరే, దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? సైన్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ క్యూబ్ రాయచ్చా? సైన్ పవర్ 6 తీటా అని. దీన్ని కాస్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ క్యూబ్. అవునా? అంటే ఇప్పుడు దిస్ ప్రాబ్లం ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్. అవునా? ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్. ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా, బి అంటే కాస్ స్క్వేర్ తీటా, మైనస్ 3 ఏ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఏ అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా అనుకోవాలి, బి అంటే కాస్ స్క్వేర్ తీటా అనుకోవాలి. అంటే ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా. అంటే ఏ సైన్ స్క్వేర్ తీటా, బి కాస్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు జనరల్ ఇది చూస్తే దిస్ ఇస్ 1 క్యూబ్ మైనస్ 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇంటూ ఇది కూడా 1. సో అప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 1 క్యూబ్ అంటే 1 అండ్ దిస్ 1 ఇంటూ 1 అదే వస్తుంది 3 సైన్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ which is the answer. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను డీల్ చేసిన మోడల్స్ అన్ని మాక్సిమం కోడ్లో వచ్చే మోడల్సే, ఇంతవరకు అడిగినవే. ఓకేనా? సో వీటిలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రేపొద్దున బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మీకు అయితే కరికులంలో క్లియర్గా సిబిఎస్ఈ కరికులంలో 20-23 కరికులంలో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 1 దాని మీద ప్రాబ్లమ్సే ట్రై చేయమని చెప్పాడు. అందుకనే మాక్సిమం అవే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నా. అయితే మీరు ఎవరైతే దోస్ హూ వాంట్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్, మిగతా రెండు ఐడెంటిటీస్ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ tan స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, సీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, ఆ ఐడెంటిటీస్ మీద బేస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటే మంచిది. అలాగే ఇప్పుడు నేర్పిన ఈ 10 మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి రిలేటెడ్గా ఇంకేమైనా మోడల్స్ ఉంటే అలాంటివే కొంచెం అటు ఇటుగా అవి నేర్చుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అనేది మీరు మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అనేది ఇక్కడతో కన్క్లూడ్ చేస్తాను. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని అగైన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ రియల్ నంబర్స్. ఓకే.
we'll go ahead with real numbers. Real numbers lo finding the LCM and HCF of two numbers or three numbers by prime factorization method అదొకటి ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలిసిందే బాగా. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయటం, ట్రీ డయాగ్రామ్ అవన్నీ మీకు బాగా తెలిసింది. అయితే అవి 2 మార్క్స్ అట్లా అడుగుతాడు. కానీ 3 మార్క్స్కి అడిగే ప్రాబ్లం రియల్ నెంబర్స్లో అయితే నా వరకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్న వరకు ఇర్రేషనాలిటీ ప్రూఫ్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. మిగతావన్నీ ఈజీనే, మీరు చేసేసేయగలరు. ఒక ఇర్రేషనాలిటీ ప్రూఫ్ ఒకటి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, √3 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? అయితే ఇది మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ వెళ్తానని నేను మీకు 10th క్లాస్ స్పీచ్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏమిటి? మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో దాని అది అవ్వదు అని బయలుదేరుతాం. సో అలా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటే మధ్య చివరిలో ఎక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఒక అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే స్టార్టింగ్ లో మనం ఏదైతే అంటున్నామో దాని వల్లే ఏర్పడింది. కాబట్టి ఈ అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడడానికి అది కారణం కాదు. కాబట్టి మనం ఏదైతే స్టార్టింగ్ లో ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నామో అది రాంగ్ అని తెలుసుకుని మనం ట్రూ ఏదో తెలుసుకుంటాం. అది మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్ గా పిల్లలు, అరే నాయన మొదటి నుంచి చదువుకుంటారా, చివరిలో వచ్చేసరికి మీరు ఇబ్బంది ఫీల్ అవ్వరు, లేకపోతే ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంది, మీకు ఇబ్బంది పడతారని చెప్తుంటారు పెద్దలు టీచర్లు అందరూ చెప్తుంటారు ఎగ్జామ్లో. కానీ పిల్లలు ఎవరు వినరు. చివరికి వచ్చేసరికి చివరి 2 నెలలు 3 నెలలు సబ్జెక్ట్ అంతా చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట, ఎస్, వాట్ ఎవర్ ద ఎల్డర్స్ ఆర్ టీచర్స్ టోల్డ్ విచ్ ఈస్ రైట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, నాట్ ఎట్ ద ఎండ్ అని తెలుసుకున్నది మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్. అంతే కదా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను జనరల్గా క్లాస్లో. ఇట్లా సైకిల్ దొక్కుతుంటారు జనరల్గా, అరే ఫాస్ట్గా వెళ్ళమాకండి రా పడిపోతుంటారు, లేకపోతే స్కిడ్ వేస్తుంటారు. అలా చేయమాకండి రా పడిపోతారు, మోకాళ్ళు దెబ్బతింటాయని చెప్తున్నా వినరు పిల్లలు. పడితే కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఆ పడిన తర్వాత ఎస్, మా అమ్మ వాట్ ఎవర్ మై మదర్ ఆర్ ఫాదర్ టోల్డ్ ఈజ్ రైట్ అట్లా అనుకుంటారు. అలాంటిదే మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్. సో ఆ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రడిక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ √3 అనే దాన్ని ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎలాగో చూద్దాం. we have to prove that this is irrational number. కానీ let us assume √3 is rational. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కానీ ఏం తీసుకున్నాం? రేషనల్ అని తీసుకున్నాం. ఓకేనా? అంటే కాంట్రడిక్టరీగా తీసుకున్నాం. రైట్. మరి ఇది రేషనల్ నెంబర్ అయితే ఖచ్చితంగా A/B ఫామ్ లో ఉంటుందిగా, P/Q ఫామ్ లో ఉండి తీరాలి. ఎవ్రీ రేషనల్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ P/Q ఫామ్ వేర్ P and Q are integers, Q is not equal to 0. then A/B రేషనల్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏబీలు ఇంటిజర్స్ అవ్వాలి, డినామినేటర్ 0 కాకూడదు. దీంతో పాటుగా అడిషనల్ గా హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ A and B is 1 తీసుకుంటాం. అలా అయ్యేట్టు తీసుకుంటాం. ఏకి బికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు, ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఇది ఇక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్. దిస్ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇది రాయకపోతే మీరు హార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం మిస్ అయినట్టే. ఓకేనా? ఏమిటది? ఏకి బికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు అదర్ దాన్ 1, ఓన్లీ 1 ఈజ్ దేర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A² బై B². సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే
3b square is equal to a square. Then b square is equal to a square by 3. b square is equal to a square by 3. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి try to understand this one. b square is equal to a square by 3. దీన్ని ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే a square అనే నంబర్ని మనం 3 తో డివైడ్ చేస్తే b స్క్వేర్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. అంతేనా? a స్క్వేర్ అనే నంబర్ని b 3 తో డివైడ్ చేస్తే b స్క్వేర్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. అది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే and moreover we know that 3 is a prime number. 3 is a prime number. అంటే ఇక్కడ దీని ప్రకారం 3 divides a square. అంతేనా? 3 divides a square because when a square is divided by 3 we are getting b as b square as answer. So 3 divides a square. If 3 divides a square, 3 divides a also. Let it be 1. 3 divides a also. Let it be 1. Okay na? Right. 3 divides a అంటే a is a multiple of 3 అవుతుందిగా. 3 అనేది 3 divides a అంటే అర్థం ఏంటంటే 3 is a factor of a. 3 divides a అంటే అర్థం ఏంటి? 3 is a factor of a. అంటే a is a multiple of 3 నేగా. a is a multiple of 3 అంటే a can be written as some 3x. ఇది కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్రూఫ్. ఇక్కడ ఏముంటుంది చూడండి ఒకసారి. 3 divides a square. Then it divides a also. 3 divides a means 3 is the factor of a. 3 is the factor of a. That means reverse if you think. Since 3 is a factor of a, then a is the multiple of 3. That's why a can be written as some 3x. Now, substitute this value of a over here. ఏమవుతుంది? 3b square is equal to a square మళ్ళీ రీకన్సిడర్ చేసి a ప్లేస్ లో 3x హోల్ స్క్వేర్ రాయి. అంటే ఏమవుతుంది? 3b square is equal to 9x square. Then b square is equal to 3x square. Then x square is equal to b square by 3. మళ్ళీ ఇలాంటిది ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ. చూసారా? ఇక్కడ ఏమో b square is equal to a square by 3. అంటే ఏమిటి రాసాం? 3 divides a square. అంటే 3 divides a also. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? b square by 3 is equal to x square. అంటే 3 divides b square. అంతేనా? 3 divides b square. అంటే 3 divides b. Let it be 2. 1 చూడండి, 3 divides a. 2 చూడండి, 3 divides b. ఇందాక చెప్పా డివైడ్స్ అంటే ఏమిటో. 3 divides a means 3 is a factor of a. 3 divides b means 3 is a factor of b. అంటే 3 అనేది a కి ఫ్యాక్టరే, b కి ఫ్యాక్టర్. అంటే can I say 3 is the common factor of a and b? So from 1 and 2 what we can take? From 1 and 2 we can write 3 is common factor of a and b. 3 is a common factor of a and b. ఇది వచ్చేసింది మనకి, ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. కానీ స్టార్టింగ్ లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఏ కి బి కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. 1 ఈజ్ ద ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చివరిలో? 3 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి వచ్చింది. అంటే మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్ గా మనకు ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ తగిలింది. అంటే ఒక అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. మనం తీసుకున్నది తప్పని చెప్పడానికి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది.
So this situation arises due to our incorrect assumption that root 3 is a rational number. It is not a rational number, it is an irrational number. Okay na? ఇక్కడ ఒక అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఏమిటి అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్? 3 is a common factor of A and B, which is wrong. What we have taken here? Highest common factor for A and B is 1. But here we got 3 is a common factor, which is wrong, which is absurd. Okay na? So this situation arises due to our incorrect assumption that root 3 is a rational number. It is not a rational number, it is an irrational number. So this is the proof for irrationality. సరే ఇక ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే prove that 2 plus root 5 is irrational అంటాడు. వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి? మార్క్స్ చూడాలి. ఎన్ని మార్క్స్ కి ఇచ్చాడు చూడాలి. 2 మార్క్స్ కి ఇచ్చాడు అనుకోండి, టకటక is equal to a by b, root 5 is equal to a by b minus 2, root 5 is equal to a minus 2b by d. ఓకేనా? root 5 irrational, ఇది rational. irrational rational ఈక్వల్ అవుతాయి ఎక్కడన్నా? అవో. కాబట్టి ఇది irrational అని చెప్పేస్తాం. 2 మార్క్స్ అయితే. ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ లో వాడు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు root 5 is irrational, prove that 2 plus root 5 is irrational. ఓకేనా? సో root 5 irrational అండ్ ఇది irrational, ఇది rational. ఎక్కడన్నా రేషనల్ ఇర్రేషనల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయా? అవ్వవు. కాబట్టి 2 plus root 5 is irrational అని ప్రూవ్ చేస్తాం. మరి ఇదే ప్రాబ్లం 3 మార్క్స్ కి ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ముందు root 5 irrational అని ప్రూవ్ చేసి, ఇందాక మనం ఎలా చేసాము అదంతా చేసి అప్పుడు ఇది చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ ఇది ప్రూవ్ చేయమన్నాను, ప్రూవ్ దట్ 1 by root 2 is irrational, ప్రూవ్ దట్ 1 by root 2 is irrational అన్నాడు అనుకోండి. ముందు దీనికి రేషనలైజేషన్ చేయి, ఏమిటవుతుంది? ఇది అవుతుంది. అవునా? రూట్ 2 ఒకవేళ 3 మార్క్స్ అడిగితే రూట్ 2 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేసి, రూట్ 2 ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేసి, సో an irrational, when we divide an irrational with a rational, the result is irrational only అని చెప్పి రాసేస్తాం. ఓకేనా? ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా అడుగుతుంటాడు 2 root 3 plus 5, prove that this is irrational. ఏం చేస్తాం? ముందు దీన్ని రేషనల్ అనుకుంటాం. 2 root 3 is equal to a minus a by b minus 5. 2 root 3 is equal to a minus 5b by a b. Root 3 is equal to a minus 5b by 2b. కన్క్లూజన్ ఎక్కడికి వచ్చాం మనం? root 3 is equal to a minus 5b by 2b. a minus 5b by 2b అనేది రేషనల్ నంబర్. బికాజ్ a by b రేషనల్ నంబర్ కాబట్టి ఇది కూడా రేషనల్ నంబర్ అయి తీరుతుంది ఖచ్చితంగా. మరి రూట్ 3 ఏమిటి? రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్. రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్. ఇక్కడ ఇర్రేషనల్ రేషనల్ రెండు ఈక్వల్ అయింది. అవుతుందా? అట్లా అవ్వదు. కాబట్టి ఇది ఇర్రేషనల్. ఓకేనా? రైట్. ఈ రియల్ నంబర్స్ లోనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమిటంటే ఇది సపోజ్ ఇలా ఇస్తాడు 1 into 2 into 3 into 4 plus 4, prove that it is a composite number. ఇట్లా అడుగుతాడు. కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే ఏమిటి? which is having more than 2 factors. కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే ఏమిటి? which is having more than 2 factors. అంటే దీనికి more than 2 factors ఉన్నాయని చూపిస్తే సరిపోతుందిగా. ఎలా చూపించాలి? కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇదంతా సింప్లిఫై చేసేసి దాని ఫ్యాక్టర్స్ రాసేస్తారు. వచ్చిన ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో దానికి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తారు. రాసి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. అది కూడా కరెక్టే, అది కూడా తప్పేం కాదు. అలా కూడా చేయొచ్చు. ఇంకొక పద్ధతి ఉంది, ఈజీ పద్ధతి. ఏమిటంటే
ఇక్కడ రెండు టర్మ్స్ ఉన్నట్టేగా, రెండు టర్మ్స్ లో 4 కామన్ తీసేసి ఇంకేం మిగిలింది 1 into 2 into 3 plus 1. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమని చదవచ్చు, ఇప్పుడు 4 into 1 into 2 into 3 plus 1 అంటే 4 is a factor of this number and this one is a factor of this number. So other than 1 and itself 2 factors వచ్చినాయి కదా, కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ నెంబర్. ఒకవేళ మీకు ఈ సిస్టమ్ ఇది అర్థం కాలేదనుకోండి, సింప్లిఫై చేసేయండి. అది సింప్లిఫై చేసేసి దాని ఫ్యాక్టర్స్ అని రాయండి. నెంబర్ వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది 24 plus 4 28 వస్తుంది. 28 ఫ్యాక్టర్లు ఏంటి 1 2 4 7 14 28. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా లేవా? సో ఇట్ ఇస్ ఏ కాంపోజిట్. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది, ఏమిటది, చెక్ వెదర్ 6 power n ends with digit 0 for any rational number అంటారు. 6 power n ఈ n ప్లేస్ లో ఎంత పెడితే అది 0 తో ఎండ్ అవుతుంది, వచ్చే నంబర్ 0 తో ఎండ్ అవుతుంది. అదో క్వశ్చన్. 1 పెట్టండి 6 power 1 6 0 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 2 పెట్టండి 6 square 36 0 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 3 పెట్టండి 6 power 3 2 power 16 216 0 తో ఎండ్ అవ్వాలి. అలా ఎన్ని పెడుతూ వెళ్తాం? సో దానికి ఒక లాజిక్ చెప్పాలి. అసలు 0 తో ఎండ్ అవ్వాలంటే ఒక నెంబర్ 0 తో ఎండ్ అయ్యింది అంటే which must be a multiple of 10, అంతే కదా. ఒక నెంబర్ 0 తో ఎండ్ అయ్యింది అంటే అర్థం ఏంటి, అది ఖచ్చితంగా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 అవుతుంది. 10 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమిటి 2 into 5 అంటే ఆ నంబర్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో 2 5 రెండు ఉండాలి, ఉంటే ఆ నెంబర్ 0 తో ఎండ్ అవుతుంది. మరి 6 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీయండి 2 into 3. సో ఇక్కడ దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ 2 into అంటే దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో 2 ఉండాలి 5 ఉండాలి. 2 ఉంది కానీ 5 లేదు. సో 5 లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ నంబర్ ఈ n ప్లేస్ లో నువ్వు ఎంత పెద్ద వాల్యూ పెట్టినా 0 తో ఎండ్ అయ్యే సమస్య లేదు. ఓకేనా, 0 తో ఎండ్ అవ్వదు. బికాస్ in the prime factorization of 6 is 2 and 3 and 5 is not there in the prime factorization of 6. So 6 power n never ends with 0 and right. ఎట్లా రాస్తాం ఆన్సర్ ఎట్లా రాస్తాం? ఫస్ట్ prime factorization of 6 is 2 into 3. Since 5 is not there in the prime factorization of 6, 6 power n never ends with 0 and right. Okay na? So these are some important models in real numbers. I think you hope you can understand this one. Okay, రేపు arithmetic progression అనే కాన్సెప్ట్ తో మనం రేపు అది నేర్చుకుంటాం. arithmetic progression అనేది ఏంటి, ఎన్ని వస్తాయి, అదే మోడల్స్, ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఏంటి దాంట్లో, అది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకేనా? సో అంటే అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇవి మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అర్థం. ఇవే మోడల్స్ మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలని అర్థం. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.